ابرار الحق پاکستان کے مشہور گلوکار ہیں اور بعد میں انہوں نے سیاست کو بھی جوائن کیا. آج کل پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر پاکستان میں تبدیلی لا رہے ہیں. انہوں نے ایک تنازع کا آغاز کر دیا, یہ بیان دیا جس کو آپ بھی سنیے. ہم جب اپنی ماں کی گود میں ہوتے تھے نا, ہمیں کلمہ ملتا تھا سننے کو, لا الہ الا اللہ, میرا کاکا لا الہ الا اللہ. آج کے بچے کو فون دے دیتی ہے ماں ہاتھ میں اور اس پہ لگا دو بیبی شک ڈو 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 ڈو, بیبی شک ڈو 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 ڈو, بیبی شک ڈیڈی شک. اس میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح ماں کی گود میں جب تربیت ہوتی ہے اور دینی مقدس حوالے بچوں کے کانوں میں ڈالے جاتے ہیں تو وہ کہا تو نہیں انہوں نے, لیکن ان کا ماننا یہ ہے کہ بچے کی اٹھان جو ہے, بچے کی تربیت جو ہے اور شخصیت جو ہے وہ بھرپور بن جاتی ہے. اور اس کے برعکس اگر آج کل کی ماؤں کی طرح آپ ان کو انگریزی گانے یا لوریاں سنائیں تو پھر بچوں کی تربیت, یہ اگر انہوں نے کہا تو نہیں لیکن ماننا ان کا یہی ہے, تو بچوں کی تربیت میں بڑی خرابی ہو جاتی ہے. اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان لاہور میں واقعات کے پیش نظر یہ بیان دے چکے ہیں کہ موبائلز نے بچوں کو خراب کر دیا ہے, بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں ہوتی. تو ابرار الحق صاحب اپنے پارٹی ممبر ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے یہ باور کروا رہے تھے کہ وہ بھی اس سوچ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ بچے کی جو تربیت ہے, اس کے کانوں میں کیا چیز ڈالی جاتی ہے, اس سے بچے کی شخصیت بنتی ہے. اس کے اوپر سوشل میڈیا میں ڈیبیٹ شروع ہو گئی. جو لوگ ان کے حق میں بات کر رہے ہیں انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اچھی بات کی ہے, جو کوئی اچھی بات کرے اس کو سن لینا چاہیے. یہ درست بات ہے کہ بچے کے کان میں شروع میں جو باتیں ڈال دی جاتی ہیں ساری زندگی وہ اس کی شخصیت کا حصہ رہتی ہیں. دوسری طرف نقادوں نے یہ بات کرنی شروع کی. یہ نادیہ صاحبہ کا ٹویٹ آپ کے سامنے ہے کہ اگر آپ یہ سنتے ہوئے آپ کی تربیت ہوئی تھی تو نچنی قسم کے یا بلوں کے گھر والے گانے جو ہیں وہ آپ نے کس طریقے سے گائے. یعنی اگر تربیت کے لیے اتنا ہی کام کافی ہے کہ بچے کے کان میں مقدس نام, مقدس کلمات آپ ڈال دیں ماں کی گود میں, تو اس کے بعد بچہ بڑا ہو کر زبردست دینی, معاشرتی, سیاسی رہنما بن جائے گا. تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ اس سے مراد ان کی یہ ہے کہ ابرار الحق صاحب جس قسم کے گانے بناتے رہے, بلوں کے گھر کے سامنے لائنیں لگواتے رہے اور جس طریقے سے وہ مغربی کلچر کو فروغ دیتے رہے, اور بہت جو کنزرویٹو سیکشنز ہیں پاکستان کی سوسائٹی کے, ان کا خیال ہے کہ اس قسم کی گانے جو ہیں یہ سافٹ بےہودگی کے زمرے میں آتے ہیں کیونکہ یہ دعوت دیتے ہیں شر کی, دعوت دیتے ہیں گناہ کی. یہ ایک تشریح ہے ان کے گانوں کے بارے میں, اور اس طرح کے گانے گا کر ہی وہ مشہور ہوئے اور اس کے بعد سیاست کو انہوں نے اپنا لیا. تو تنقید یہ کی جا رہی ہے کہ ان کو اپنے اعمال دیکھنے چاہیے, اپنا پروفیشن دیکھنا چاہیے, اور اس کے بعد جو ہدایات دوسروں کو جاری کر رہے ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے اور دیکھیں کہ اس میں تضاد کتنا ہے. یہ بحث جو ہے صرف ابرار الحق تک محدود نہیں ہے. اس سے پہلے وزیر اعظم صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ خواتین کے کپڑوں کے مختصر ہونے کی وجہ سے ممکنہ طور پر ان کے ریپ کا خدشہ بڑھ جاتا ہے, اور خیال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ بتا یہ رہے ہیں کہ یہ تمام کپڑوں کی احتیاط اور اپنے آپ کو بچانے کی ذمہ داری جو ہے وہ خواتین کی ہے, مرد حضرات جو ہیں اس میں ان کا کوئی رول نہیں ہے. بعد میں انہوں نے اس بیان کو تبدیل کیا اور کہا کہ جو شخص جرم کرتا ہے وہی اس کا کلی طور پہ ذمہ دار ہے, لیکن یہ ان کا بیان بڑا مشہور ہوا. اب ابرار الحق صاحب کے بیان سے ایک سوچ جڑی ہوئی ہے. یہ آپ کو بار بار باور کروایا جا رہا ہے کہ تربیت کرنے کے لیے آپ کو بس ایسی اچھی ایک دو باتیں کرنی ہیں, اس کے اندر مقدس ناموں کے, دین کے حوالے دو چار دینے ہیں, اور پھر آپ کی بات بڑی معتبر ہو جائے گی. ایک تو یہ کہ کوئی ضمانت نہیں ہے کہ آپ واقعتاً ماں کی گود کے اندر یہی چیزیں سنتے چلے آئے تھے. اب چھوٹا بچہ جو ہے, دودھ پیتا بچہ, اس کو کیا پتا کہ اس کی ماں اس کے کان کے اندر کیا پڑھ رہی ہے, وہ لوریاں اس کو دے رہی ہے, وہ چندہ ماموں دور کے اس کو سنا رہی ہے, یا کلمہ اس کو سنا رہی ہے, یا اس کے ارد گرد کے ماحول کے اندر کیا چیزیں جو ہیں وہ اس کو سنائی جا رہی ہیں. تو بچے کے لیے ریکال کرنا کہ مائیں اس کو کیسی تربیت ان کی کیا کرتی تھی یہ ممکن نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ تربیت کے لیے صرف آپ کو ماں کی گود میں چیزیں سننے کی ضرورت نہیں ہے, گھر کا ماحول آپ پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. اور یہ تمام کا تمام عنصر جو ہے وہ ابرار الحق صاحب کے بیانیے میں سے یکسر غائب ہے. آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے بیان دیا تو کس طرح تمام مرد جو
सीटों के अंदर बैठे हुए थे वो चौंक कर बैठे और हंसने लग गए, जिस तरह उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी। ये तमाम का तमाम जो ज़िम्मेदारी है तरबियत की औलाद की, तीसरा नुक्ता मेरा ये है, ये माँओं पर ही क्यों डाल दी जाती है। कितने हसीन अंदाज से इबरारुल हक साहब ने अपनी तनी हुई मूँछों के साथ ये बता दिया कि माएँ ही हैं जो या लोरी सुना सकती हैं, या कलमा सुना सकती हैं, या वो गाने सुनाती हैं। बाप में लगता है कि बाप का कोई हिस्सा शायद नहीं है बच्चों की तरबियत में, तो मर्दों को बच्चों की तरबियत में से मिन्हा कर देना एक हमाकत से कम नहीं है। तरबियत में दोनों का हिस्सा है, और बिलखुसूस माशरती तरबियत, क्योंकि मर्द ज़्यादा बाहर घूमते हैं, उनको ज़्यादा आशनाई है, उनका हिस्सा बहुत ज़्यादा। तो रोल मॉडल जो हैं अमूमन ऐसे मौके पर मर्द बनते हैं। तो एक तमाम तर जिम्मेदारी बेचारी माँओं के ऊपर डाल देना कि उनकी गोदों में बच्चे जो सुन के आते हैं वही प्रोडक्ट बन के निकलते हैं। रिवायती तौर पर सुनने में तो ये अच्छा हो सकता है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मर्द हजरात अपने आप को तरबियत से बिल्कुल खारिज समझते हैं, और उनका ख्याल है कि तमाम तर जिम्मेदारी जो है माँ की भी है। और चौथी बात, ये किस अफलातून ने कह दिया कि जो नज़में सुनने वाले हैं उनकी तरबियत जो है वो ठीक नहीं होती, या जो मगरबी अंदाज से ज़िंदगी गुजारते हैं उनकी तरबियत ठीक नहीं होती। अगर ऐसी बात होती, अगर मगरबियत जो है हावी होने की वजह से आपका फ़लसफ़ा हयात तब्दील हो जाता, तो फिर अल्लामा इकबाल को तो किसी जर्मनी की यूनिवर्सिटी में से डिग्रीज़ लेने की ज़रूरत नहीं थी। वो तो उस वक्त जो मदारस थे वहाँ से पढ़ लेते, और पढ़ने के बाद वहीं से जो है वो एग्ज़ाम्स पास कर लेते। मगरबी तरबियत हासिल करने के बावजूद वो शायर मशरक़ कैसे बन गए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, जिनके अच्छे कामों का हम खा रहे हैं, जिनकी मेहनत का फल हम इस वक्त हासिल कर रहे हैं, और अगरचे उसको हम तबाह भी कर रहे हैं, वो तो मुकम्मल तौर पर मगरबी निज़ाम के अंदर डूबे हुए थे। उनके लिबास से, उनके रहन सहन से, उनकी बातचीत से तो मगरबियत टपकती होती थी, लेकिन मुकम्मल तौर पर अपने अफकार के ऊपर कायम थे। और ये जो काबीना है वज़ीर आज़म समेत, ये क्या पाकिस्तान के निजी स्कूलों की, हुकूमती स्कूलों की ये कोई प्रोडक्ट है? इन सब के बच्चे मगरब ज़दा तालीमी इदारों में पढ़ते हैं, जहाँ पर आपको गाने और लोरियाँ अंग्रेज़ी में ही मिलती हैं, जहाँ पे किताबें आपको अंग्रेज़ी में ही मिलती हैं। इबरारुल हक साहब क्या ख़ुद जो है वो हुकूमत के उर्दू मीडियम स्कूलों से पढ़ के आए हैं? काबीना का कोई भी मेंबर उठा के देख लें, उसकी तालीम का प्रोफाइल उठा के देख लें, और उसके बच्चे इस वक्त कहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इससे हम क्या ये समझें कि पाकिस्तान को जो चलाने वाले हैं उनकी तरबियत ठीक नहीं हुई। तो ये जो हमने अमूमी मयार बना लिए हैं, जिसको हम इंतहाई सादा और सतही अंदाज से टेकअप करते हैं, बराए मेहरबानी इससे इज्तनाब कीजिए। कभी आप एक तराने से कौम को जगाना शुरू कर देते हैं, कभी आप एक जुमले से बच्चों की तरबियत करना शुरू कर देते हैं, कभी तमाम ज़िम्मेदारी माँओं पर डाल देते हैं, कभी तमाम जराइम की ज़िम्मेदारी जो है जिनसी जराइम की वो ख़वातीन के कपड़ों पर डाल देते हैं। तो वक्ती तौर पर ठट्ठा तो बहुत अच्छा है, लोग हंस भी लेते हैं और समझते हैं आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, क्योंकि उस बात के अंदर आपने दीनी हवाले दे दिए, लेकिन इसका कोई सर पैर नहीं है। तो पाकिस्तान में ये वतीरा बन गया है कि हर एक शख्स जो है अब आपको ये बताना चाहेगा कि उसको पता है कि तरबियत का मयार क्या है, और तरबियत का मयार यही है कि चंद एक जुमले जो अपने इर्द गिर्द घूमते घामते वो सुनते हैं, उनको आप फंक्शंस पर दोहरा दें और समझें कि वो बहुत बड़े पाकिस्तानी हैं, वो बहुत बड़े अखलाकियात के मेमार हैं, और उनको ये भी देखने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी अपनी ज़िंदगियाँ कैसे गुजरी हैं और कैसी गुजर रही हैं। तो इस किस्म के बयानी से इज्तनाब करना चाहिए। मुझे इससे कोई गर्ज़ नहीं है कि इबरारुल हक साहब ने कैसे गाने गाए, कैसे गाने लिखे, किन कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म करते रहे और कुछ क्या करते रहे। मुझे सिर्फ एतराज़ ये है कि तमाम तर मलबा माँओं के ऊपर डालकर और तरबियत को एक जुमले तक महदूद करके, और मगरबी जो गाने हैं या मगरबी जो लोरियाँ हैं उनको बुराई का ज़िम्मेदार ठहरा कर हम अपने उस फेलियर से, उस नाकामी से नज़र नहीं हटा सकते, जिसकी कुल्ली तौर पर ज़िम्मेदारी जो है उन लोगों की है जिनको रोल मॉडल्स बनना था, लेकिन रोल मॉडल्स तो वो नहीं बने, मुनाफिकीन यकीनन बन गए हैं कि अमाल उनके कुछ और हैं और अफकार उनके कुछ और हैं।